Welcome to Rekha's Linguistic Launch. My dear children, how are you? Are you watching my classes? Do you like the classes? Okay. Now we have already got familiar with the story Depths of Gratitude by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf's banquet speech pays homage to those who helped her along the journey of life. This means Selma Lagerlöf's speech acknowledges the honors and contributions of those who have been significant in her personal and professional development. Just like the stories Half a Day and Depths of Gratitude, in this unit, the poem Nothing Twice also depicts the passage of time. Let's read the poem Nothing Twice by Wisława Szymborska. Before that, we can get familiar with the poet Wisława Szymborska. പ്രശസ്ത പോളിഷ് പോയറ്റും എസ്സയിസ്റ്റും ട്രാൻസ്ലേറ്ററുമായ വിസ്ലവ സിംബോസ്ക 1923 ജൂലൈ 2 പോളണ്ടിലെ പ്രോവെൻറ്റ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. അവരുടെ കൃതികൾ വ്യക്തവും ചിന്തകളെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന തത്വചിന്താപരവുമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ളവയാണ്. ലോക സാഹിത്യത്തിന് ഇവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ മുൻനിർത്തി ഇവർക്ക് 1996 സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവരുടെ കൃതികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് സിംപ്ലിസിറ്റി, വിറ്റ്, ഐറണി എന്നിവ. Her poems frequently address passage of time, the nature and reality, and the individual's place in the world. Let's have a look into the theme of the poem. Nothing Twice by Wisława Szymborska. The poem emphasizes the importance of the present or living in the present moment and making the most of every opportunity. The theme highlights the significance of acknowledging past mistakes and learning from them. Another theme present in the poem is uncertainty of life. അതായത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവങ്ങളും 2 തവണ സംഭവിക്കില്ല. അതായത് ഒരു നിമിഷവും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു നിമിഷവും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. ഓരോ നിമിഷവും അതുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുവാനും ആഘോഷിക്കുവാനുമാണ് കവി പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏത് അനുഭവങ്ങളും മുറിവുകളും ഒരിക്കൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ എന്നും അതേ അനുഭവം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നുമുള്ള ആശയമാണ് ഈ കവിതയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. Let's move on to the poem Nothing Twice by Wisława Szymborska. Nothing had ever happened twice. In consequence, the sorry fact is that we arrive here improvised and learn without the chance to practice. What's the meaning of this? ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തന്നെ ഒന്നും 2 തവണ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഒരു സംഭവവും അതേപടി ആവർത്തിക്കില്ല. ഇതിൽ വിഷമകരമായ സത്യം ഇതാണ്: we come into life without prior preparation and practice. We are born into this world without a script or a rehearsal, having to face life's experiences and challenges as they come. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളോ മുൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളോ ഇല്ലാതെയാണ്. We live life without getting the opportunity to rehearse or repeat our experiences. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ തന്നെ നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിട പറയേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയുടെ മീനിങ്. Let's go to the second stanza. Even if there is no one dumber,
If you are the planet's biggest dunce, you can't repeat the class in summer. This course is only offered once. ഡംബർ, ഡൺസ് എന്ന വേർഡുകളൊക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മണ്ടൻ, മൂഢൻ, വിഡ്ഢി എന്നീ വാക്കുകളാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം. These lines convey the idea that no matter how foolish or unprepared one might be, life doesn't offer a second chance to redo or relearn experiences. അതായത് നീ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടനായാലും ഈ ഒരു ക്ലാസ്, നിനക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ക്ലാസ് വേനലിൽ ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ജീവിതത്തിലെ പാഠങ്ങളൊക്കെ യുണീക്കാണ്, അവ ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ കോഴ്സ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭ്യമാകൂ എന്നാണ് ഇതിലെ ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. Let us go to the third stanza. No day copies yesterday. No two nights will teach what bliss is. In precisely the same way. With precisely the same kisses. ഇവിടെ kisses എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്നേഹം, കരുതൽ, kindness, affection എന്നിവയാണ്. Let us see the meaning of the third stanza. In these lines, the poet discusses how each day and each experience is unique and cannot be repeated exactly the same way. ഒരു ദിവസത്തിനും ഇന്നലെയെ പകർത്താൻ പറ്റില്ല. 2 രാത്രികൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷം നൽകില്ല. ഒരേ രീതിയിലുള്ള സ്നേഹപ്രകടനമായിരുന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ അനുഭവം ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Let us go to the fourth stanza. One day perhaps some idle tongue mentions your name by accident. I feel as if a rose were flung into the room, all hue and scent. What is expressed through these lines in this stanza? In this stanza, the poet describes how a sudden mention of someone's name can evoke a strong, almost magical reaction in one person. ഒരു ദിവസം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് അവിചാരിതമായി പരാമർശിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നും നല്ല സുഗന്ധമുള്ളൊരു റോസാപ്പൂ മുറിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ പോലെ, മുറിയിൽ സുഗന്ധം നിറയുന്നത് പോലെ. This stanza emphasizes the unpredictability and the intensity of emotions that a simple event can provoke. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ സങ്കല്പത്തിൽ കവയിത്രി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയതായാലും ഏതൊരു സംഭവവും തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ്. Is it clear to you, my dear children? Now let us move on to the fifth stanza. The next day, though you are here with me, I can't help looking at the clock. A rose, what could that be? Is it a flower or a rock? What's mentioned in this in this stanza? In this stanza, the poet describes how emotions and perceptions can change from one day to the next. The experience with the same person can indeed change over time. അതായത് അടുത്ത ദിവസം നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് സമയം നോക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പൂവ് അതെന്താണ്? അതൊരു പുഷ്പമാണോ അതോ കല്ലാണോ? അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ അനുഭവം അടുത്ത ദിവസം വ്യത്യസ്തമായി അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. This highlights the unpredictable nature of feelings. അതായത് ഇന്നലെ പൂവായി തോന്നിയത് ഇന്ന് കല്ലായി
തോന്നിയേക്കാം. ഇന്ന് കല്ലുപോലെ തോന്നാം. മുൻപുണ്ടായ പോലത്തെ അതേ അനുഭവം പിന്നീടുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഭവം ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായ സമയത്തെ പോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. I hope it is clear to you. Now, the 6th stanza. Why do we treat the fleeting day with so much needless fear and sorrow? It is in its nature not to stay. Today is always gone tomorrow. Let us see what is mentioned in this stanza. In this stanza, the poet reflects the fleeting nature of each day and emphasizes the importance of living in the present, as each day inevitably turns into the past. ഓരോ ഡേയും പാസ്റ്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ യാതൊരു ആ മാറ്റത്തിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ ആകുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റായി മാറി. അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഫ്ലീറ്റിംഗ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലീറ്റിംഗ് എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസമായി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് തീരെ ചെറുതാണ്. ഈ ചെറിയ ദിവസത്തെയാണ് നാം അനാവശ്യമായ പേടിയോടും ദുഃഖത്തോടും കൂടി സമീപിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങൾ, അതായത് ദിവസങ്ങൾ അത് തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകും. ഓരോ ദിവസവും ക്ഷണികമാണ്. അത് അനാവശ്യമായ പേടിയോ ദുഃഖമോ ഇല്ലാതെ ആസ്വദിക്കണം എന്നാണ് കവയിത്രിയുടെ പറയുന്നത്. Now we are going to the last stanza, beginning with smiles. Let us read it. With smiles and kisses, we prefer to seek accord beneath our star. Although we are different, we conquer, just as 2 drops of water are. Here accord means agreement. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വിരോധാഭാസം, അതായത് പാരഡോക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? എ പാരഡോക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ that seems contradictory, but upon closer examination reveals a deeper truth or insight. അതായത് വിരുദ്ധമായി തോന്നാമെങ്കിലും കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സിമിലാരിറ്റിയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതായത് വിരോധാഭാസം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us have a look into the meaning of the stanza. These lines describe how, despite our differences, we often choose to find harmony and agreement with each other. What's the meaning of this? ഈ ഭൂമിയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും വേറെ വേറെ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണുള്ളത്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരാളുടെ പോലെ വ്യക്തിത്വമല്ല മറ്റൊരാൾക്കുള്ളത്. എങ്കിലും ഒരുമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തരാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ സിമിലറാണ്. ഹിയർ ദ പോയറ്റ് ഈസ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി. വളരെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ജീവിത സത്യമാണ് കവയിത്രി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലൈൻ, ദ ലാസ്റ്റ് 2 lines here. It suggests that like two drops of water, even though we may seem separate, we ultimately share similarities and can come together in understanding, often expressed through affection and happiness. Here we can see paradox in the last 2 lines, that each individual is different. Despite these differences, people strive to find harmony or unity in diversity. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വ്യക്തികളും വ്യത്യസ്തരാണെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒരുമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ സിമിലറാണ്. അതായത് ഡെസ്പൈറ്റ് ദീസ് ഡിഫറൻസസ് പീപ്പിൾ സ്ട്രൈവ് ടു ഫൈൻഡ് ഹാർമണി ഓർ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ച് വീഡിയോ. So I'll explain the poetic devices in the next class. Okay, thank you very much.